सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हां नवजोत कौर। तां दिल्ली मोर्चे तो पल पल दी अपडेट तुहानूं दिखा रहे हां। सब तो पहला बुलेटिन विच वड्डी खबर दे नाल शुरुआत करदे हां। दिल्ली मोर्चे तो एक वड्डी खबर आ रही है। किसान आगू बलबीर राजेवाल दी तबीयत खराब हो गई है। छाती विच दर्द दी शिकायत तो बाद उन्हां नूं हस्पताल भर्ती कराया गया है। दिल्ली मोर्चे दे विच बलबीर सिंह राजेवाल शामिल ने और तुहानूं दस दे कि वध चढ़ के इस मोर्चे नूं उन्होंने संभालिया होया। इस मोर्चे का हिस्सा रहे ने। इस तो पहला 2 महीने पहला तो जदों तो किसानां दा रोस चल रहा है उस दे विच भी वध चढ़ के उन्हां वल्लों हिस्सेदारी पाई जा रही है। तो दिल्ली मोर्चे तो तुहानूं वड्डी खबर दिखा रहे हां। किसान आगू बलबीर राजेवाल दी तबीयत बिगड़ी है। छाती दे विच दर्द दी शिकायत तो बाद उन्हां नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। दिल्ली मोर्चे दे विच शामिल हन बलबीर राजेवाल। तो फिलहाल इस मामले से वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी पंकज साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, किसान आगू बलबीर राजेवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और की कुछ अपडेट है तुहाडे कोल इस बारे? एक पासे बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठक की जा रही ने और इस ठंड के किसान और किसान आगू भी दिल्ली दी सड़कों से सो रहे हैं। कई सारे अजिहे लोग ने जिन्होंने ठंड लग रही है और इस वे जानकारी मिल रही है कि बलबीर सिंह राजेवाल उन्होंने सेहत ढिली हुई है, बीमार हुए ने, छाती की दर्द जी दसी जा रही है जथेबंदियों वालों और इस वजह करके उन्होंने तुरंत हस्पताल लेके जाना पाया। हस्पताल उन्होंने इस वे इलाज जोड़ा वा वो चल रहा है क्योंकि बलबीर सिंह राजेवाल वो नाम है जो लगातार जथेबंदियों से केंद्र सरकार के संपर्क बनाने की कोशिश लगे हुए हैं और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि छाती की दर्द होने की वजह करके उन्होंने हस्पताल के दाखिल करवाना पाया है। नवजोत जी, शुक्रिया पंकज इस खबर से पूरी जानकारी वास्ते। तो तुहानूं दस दे कि इस वेले ठंड वधदी जा रही है और दिल्ली दी बरूहां ते इस वेले किसान अन्नदाता देश दा मौजूद है और उन्होंने अपनी रातां भी हाईवेज से ही कड्ढणियां पै रही हैं। उत्थे ही अपना नहाना धोना और अपने जिन्ने भी जरूरी काम काज उत्थे कर रहे हैं। जिस नूं देखदियां होया ही राजेवाल की तबीयत भी बिगड़ी। उनकी छाती दे विच अचानक दर्द होया जिस तो बाद उन्होंने हस्पताल विच भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस मामले ते तुहानूं अगे भी असीं अपडेट दिंदे रहांगे। उधर सिंघू बॉर्डर से किसानां दा मंथन जारी है। किसानां दी मीटिंग दा दूजा गेड़ जारी है। पहले गेड़ दे विच पंजाब दीआं जथेबंदियां ने मीटिंग की सरकार दे नाल। जो मीटिंग कल बीते दिन हुई उसकी पूरी समीक्षा की जा रही है। कल होने वाली मीटिंग ते भी रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली बॉर्डर ते किसान अंदोलन का अज 9वां दिन है। सिंघू अते टिकरी बॉर्डर ते हज़ारां की तादाद दे विच किसान डटे हुए हैं और इस दे नाल लगातार ये नंबर वधदा जा रहा है क्योंकि किसानां नूं होर सूबिया दे किसानां दा भी साथ मिल रहा है। तो तुहानूं दस दे कि 9वां दिन है किसानां दे अंदोलन का। दिल्ली दे विच मोर्चा संभालिया होया किसानां ने। फिलहाल लगातार मीटिंगां दा सिलसिला भी जारी है। किसानां दी मीटिंग का दूजा गेड़ जारी है। इस वेले पहले गेड़ दे विच पंजाब दीआं जथेबंदियां ने मीटिंग की सी जिस दे विच सरकार दे नाल मीटिंग विच जो कुछ भी पॉइंट और तजवीज़ सरकार वालों रखी गई उससे समीक्षा की गई और कल जो मीटिंग होने जा रही है उस दे बारे भी पूरी रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल सिद्धे लै चलते तुहानूं सिंघू बॉर्डर जिथे साडी टीम न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तैनात है। उमेश शर्मा मेरे नाल जुड़ चुके हैं। उमेश, मीटिंग बारे की कुछ अपडेट है तुहाडे कोल? नवजोत, मीटिंग जी है चलती पई है क्योंकि मीटिंग लेट शुरू हुई सी। 12 बजे का टाइम सीगा लेकिन मीटिंग ये लेट शुरू हुई, आधा पौना घंटा लेट शुरू हुई है जी साडे कोल जानकारी है। दूजी गल है कि मीटिंग विच कल दी मीटिंग का जिहड़ा हैगा वो रूपरेखा तैयार होनी है, रणनीति तैयार होनी है। हाले तक जिन्नी भी मीटिंग जथेबंदियां दी हुई है सरकार नाल अधिकारियों नाल उहदी सारी समीक्षा जिद्दां असीं गुरनाम सिंह झढूणी नूं पुछिया सीगा कि मीटिंग च की रहण वाला है तो वो सारी जिहड़ी समीक्षा है वो होनी है। जवाब जिहड़े दिते सीगे सरकार ने ते किसान जथेबंदियां दा की कहना सीगा वो सारा कहंदे कि बैठ के एक वेरवा सारा जिहड़ा है वो गल चलदी पई है। कुछ ही देर विच लगा लो कि आधा पौना घंटा या 1 घंटे के अंदर ये मीटिंग जिहड़ी हैगी खत्म होने की उम्मीद है। उस तो बाद जो जथेबंदियां दे आगू बाहर आएंगे गलबात भी होएगी कि की मीटिंग च करना है क्योंकि ये भी एक गल इत्थे याद जिक्र करनी बहुत जरूरी है कि कल की जिहड़ी मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट मीटिंग इस करके कि शायद वो लास्ट मीटिंग होए साबित। आगू बार बार इशारा कर रहे हैं कि कल की मीटिंग है जी शायद एक आर पार वाली मीटिंग होए। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण चलेगा। आर पार का मतलब ये नहीं कि कुछ इत्थे अंदोलन नूं किसी होर एंगल से कन्वर्ट नहीं
ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਾ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਤਚੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵੱਲ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਮੇਸ਼, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਦੇਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਮੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਔਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬੇहद ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜੋ ਦਾਦੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ਼ ਬਾਨੋ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। 2 ਕਹੇਂਗੀ ਤਾਂ 4 ਨਹੀਂ 36 ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚਮਚੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ, ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ? ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ?
ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀਰੋਇਨਗਿਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਅੱਛਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ। ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਵੀਟ ਦੀ ਥ੍ਰੈਡ ਵਿਖਾਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਰਸਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੂਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਟਵੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਈ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰੈਸ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 700 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਟਵੀਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਤੇ ਆਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਸਰ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇੱਕ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਟਵੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਵੀਟ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ? ਮੈਂ ਉਸ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਬੇहद ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਟਵਿੱਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮਾਈ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਊਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਨੈਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਉਹਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਪਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ 10-10 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। जी, कंगना रनावत ने जिस तरीके सरदारनी महेंद्र कौर का अपमान किया, जो किसान आंदोलन के लिए एक वृद्ध माता अपना झंडा लेके इंसाफ मांगने निकली, उसको 100 रुपए में बिकाऊ बताया, उसको किसी और के साथ जोड़कर इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की, और उसके बाद एंखड़ी भी दिखा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने आज लीगल नोटिस भेजा है। मैं कंगना रनावत से ये कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी माफी मांगोगे उतना अच्छा होगा। और मैं कंगना रनावत को यह भी याद कराना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अटक दरिया का मुंह मोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਨੀਅਸ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨੀਅਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜੀਨੀਅਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ news18.com/younggenius ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਜੂਸ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ब्रेक ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ News 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।